Hi, as you know, in the last class we have discussed about we already started the chapter squares and square root, and the chapter name itself it is squares and square root. So it consists of square and square root, no? So we discussed both in the last video, what is square and what is square root. So let me ask you some questions. What is the square of 11? What is the square of 11? Yes, square of 11 we can write it as 11 square. What is that? 121. So square of 11 is 121. Then let me ask you another question. What is square root of 121? So when I ask you a question like square root of 121, you have to think in such a way that square root of 121. So square root of 121. So you have to think in such a way that which number square will give you 121? Yes, 11 square is 121. So square root of 121 is 11. In that way you have to connect. Another question, what is the square root of 144? Then which way you have to think in such a way that square root of 144 is the question. Which number square will give 144? Yes, 12 square is 144. So square root of 144 is 12. In that way you are supposed to connect all things. What is the square of 3? 9. What is the square of 9? 81. What is the square root of 81? Square root of 81. Which number square is giving 81? 9. So square root of 81 is 9. In that way you must connect all the things. And let me ask you another question. Can I call 36 as a perfect square? 36? Yes, of course, because square root of 36 is 6. Otherwise 36 is a perfect square. Why? Because 6 square is equal to 36. If a number is known as a perfect square, ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ കിട്ടണം. ഉദാഹരണത്തിന് 36 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താ? 36 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? 6ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 36. Can I call 81 as a perfect square? Of course. Why? Because 81 നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. Like 81 is equal to 9 square. And can I call 169 as a perfect square? Of course. Why? Because 169 we can write in the form some number square. Which is that number? 13. 13 square is 169. So 169 is a perfect square. Can I call 100 as a perfect square? Of course. 100 is equal to 10 square. So 100 also a perfect square. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. 37. Can I call 37 as a perfect square? No. Why? Because 37 I cannot represent a number square. If it is 36, 6 square is 36. So 36 is a perfect square. But 37 is not a perfect square. So we have discussed all the things in the last video. I'm not going to explain once again. And through this video session, we are going to discuss an awesome topic, prime factorization and application of prime factorization in this chapter. So let me discuss first what is prime factorization. So you can just write a side heading, prime factorization, and underline. What do you mean by prime factorization? What are the applications of prime factorization we are going to discuss? I know that you already learned prime factorization in 7th standard, but let it be anything. We are going to discuss prime factorization once again. Shall we? Come with me. So in order to discuss about prime factorization, just before that, so prime factorization is the topic we are going to handle. And in order to discuss prime factorization, ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡ്ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്താ? പ്രൈം ഫാക്ടർ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക്. അതിൽ വരുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, ആ പേരിൽ തന്നെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, പ്രൈം ഫാക്ടർ. അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഹെഡ്ലൈൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്. Prime factorization means that factorization using prime numbers. Factorization using prime number. അതായത് നമ്മളൊരു നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. എന്തുപയോഗിച്ച്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നമ്പറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ? അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ? ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് 12നെ
ഫാക്ടറൈസ് 12. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണേ നോട്ടിൽ. ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഫാക്ടറൈസ് 12. 12നെ എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക? ഫാക്ടറൈസ് എ നമ്പർ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആസ് സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ്. സംതിങ് ഇൻറ്റു product is the operation we are using here. Something into something. So how you can write 12 as something into something? 2 into 6 you can write 12. Otherwise 12 you can write 4 into 3. So this is what is factorization. In order to factorize a number, you are supposed to write that number as something into something. Enough. That is what is factorization. This is not prime factorization. We are discussing about factorization, just normal factorization. This is what is a normal factorization. Prime factorization is different. I will explain it later. Now let us learn what is factorization. നമ്മൾ ഒരു സാധനം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആദ്യം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ. Okay, and can you write another question? Can you factorize 100? It is, let me repeat once again, this is not prime factorization, this is just factorization. So how we can factorize 100? So factorize 100 means you are supposed to write 100 as something into something. 2 into 50 you can write, no problem. Or 100 you can write 4 into 25, no problem. All are factorization of 100. But what is prime factorization? Let me discuss that. ഇതാണ് നോർമൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി എന്താണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ? എന്താണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നത് സാധാരണ ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓൺലി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തത് എന്താ? നമ്മൾ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. 12ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി. 100ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി അതങ്ങ് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 25 ആണല്ലോ 100നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ 2 50 ആണല്ലോ 100നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. 12നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് 4 3 ആണല്ലോ. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറുകളും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ 100നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ 2 50 ഉപയോഗിച്ചു. നിങ്ങളത് പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്ന് ആലോചിച്ചില്ല, വെറുതെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ. ഇവിടെ 100നെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ 4 25 വെച്ചു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചില്ല ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. പക്ഷേ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നോർമൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ തന്നെ, പക്ഷേ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Can you say 4 is a prime number? No. We already learned what is prime number. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്തപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. 4 is not a prime number, 25 is not a prime number, again 4 is not a prime number, 2 is not a prime number, 50 is not a prime number. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണോ? അല്ല. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഈ 100നെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ 4 into 25 എന്നും 2 into 50 എന്നൊക്കെ 100ന് എഴുതാം. പക്ഷേ എഴുതുന്ന നമ്പർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. 4 25 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല. 100ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല 4 into 25. 100ൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആകണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ എന്ത് നമ്പർ ആയിരിക്കണം? പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് വാട്ട്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ നോർമൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനാണ്. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രൈം നമ്പറുകളല്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല, ഇത് നോർമൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ്. ഇനി എന്താണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആകണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ചില കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം പ്രൈം നമ്പർ എന്താണെന്ന്. ഇനി അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നു പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ 2 3 5 7 11 13 17. ഇതിന് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഇത്ര കൂടി ഓഡ് നമ്പറോ ഈവൻ നമ്പറോ പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. ഇതിന് വേറെ റൂളാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്ര കൂടി, അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ 19 എക്സെട്ര. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 2. 1ൽ നിന്നല്ല 2ൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ. വൈ ദിസ് 2 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ?
2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. 2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതായത് 2നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി, ചാൻസ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്തപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ പറഞ്ഞു. ഡൗട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് വന്ന കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലുണ്ട് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന്. 2 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആവാൻ കാരണം എന്താ? 2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ 2നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? അതിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 2ഉം. 3ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 3ഉം. 5ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 5ഉം. 7ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 7ഉം. 11ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 11ഉം. അതായത് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രൈം നമ്പർ. ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി? ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് ഒന്നും ആ നമ്പറും തന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് 2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം പിന്നെ 2 തന്നെയും. 3ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 3ഉം. 5ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 5ഉം. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അതേ നമ്പർ തന്നെയും ആകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണമെന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് 16 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആകുന്നില്ല? 16 പ്രൈം നമ്പർ ആകണമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സേ പാടുള്ളൂ? 1ഉം 16ഉം. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം 16ൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് 1, 16ൻ്റെ ഫാക്ടറാണ് 16. പക്ഷേ 16 ഇനിയും ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. 16നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. സോ 2 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 16. And we can divide 16 by 4 completely without leaving any remainder. റിമൈൻഡർ ലീവ് ചെയ്യാണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 16നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 4 + 16 0 കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഈ 4 ഒരു ഫാക്ടറാണ് 16ൻ്റെ ഫാക്ടറാണോ 3? അല്ല. കാരണം 16നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 1 റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് 3 ഒരു ഫാക്ടറല്ല. പക്ഷേ 1ഉം 16ഉം 2ഉം 4ഉം 8ഉം ഒക്കെ 16ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. 16 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ 16ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് 1ഉം 16ഉം മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ 16 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. കാരണം 1ഉം 16ഉം വേറെ കുറേ നമ്പറും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട്. സോ 16 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ. അപ്പം ബട്ട് 11, തിങ്ക് അബൌട്ട് 11. ക്യാൻ ഐ കോൾ 11 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. വിച്ച് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 11? 1 and 11 only. It is not like 16. What about 17? Only 2 factors, 1 and 17. What about 19? You can find out only 2 factors. That they are 1 and 19 only. Not like 16. In 16 we got many factors other than 1 and the same number. We got 3 more factors in 16. അതുകൊണ്ട് 16 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ പാടുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ? ഒന്നും അതേ നമ്പറും. സോ യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. These are prime numbers, and factorization by using these numbers are prime factorization. Factorization using only prime numbers are known as prime factorization. For example, നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങല്ലേ. ഇത് നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ എഴുതിക്കോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേണം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക. 100ന് ഇവിടെ ഞാൻ 2 × 15 എഴുതി. 2 ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്. പക്ഷേ 50 ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? 15ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ഉണ്ട്, 50 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 25 ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 50 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആവുന്നില്ല. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നമ്പറും പ്രൈം നമ്പർ ആകണമായിരുന്നു. 4 × 25 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നോർമൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഇനി പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നമ്പറും ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആകണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. പ്രൈം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്, കാണുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് 100 എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹൗ യു ക്യാൻ there exist different methods for factorizing 100, but here the question is not to just factorize. You are supposed to prime factorize. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിതിനെ 100നെ എന്താക്കണം? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നറിയോ? 100 എഴുതുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഇനി ഇതിങ്ങനൊരു സിമ്പിൾ ഇടുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് 7th പഠിച്ചു. ഇത് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ആസ് റീകോളിംഗ്, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സ്കിപ്പ് മൈ വീഡിയോ. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ച് വെച്ചോളാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ശ്വാസം പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ എന്ത് കാര്യം പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം. അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ല.
ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അതനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 45 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് എന്താണ് പറയുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. 45 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പോയിക്കോട്ടെ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് 45 മിനിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചോളാം. ഓക്കെ. സോ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100നെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം. 100 ഞാൻ എഴുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ, 100നെ ഞാൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷന്. 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? വെറുതെ ഒരു നമ്പറാണോ? അല്ല, ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനാണ്. വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്പർ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് 100, ദാറ്റ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ദ ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ. ഈ കാണുന്ന പ്രൈം നമ്പർ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, ഈ 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൈം നമ്പർ 5 പറ്റും, അങ്ങനെ പല നമ്പറും പറ്റും 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൈം നമ്പറുകൾ. ഈ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്പറാണ് 5. പക്ഷേ നമുക്ക് 5 ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്, പക്ഷേ 5 എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ, 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 5നേക്കാളും താഴെ 100നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ദ 2. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ എടുത്താൽ പോരാ. പല പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ടും ആ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പറാണ് എപ്പോഴും. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് 100? 2 is the smallest prime number. Write that 2. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 1ൽ 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 10 എടുക്കുന്നു. 10ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 5 ടൈംസ്. അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, അത് തന്നെ. 10ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 5 ടൈംസ്. പിന്നെ അടുത്തത് റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, 5 2s are 10, റിമൈൻഡർ ഒന്നുമില്ല. റിമൈൻഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത് 0 ഇല്ല, ആ 0 ഇറക്കി എഴുതുക, അത്രയും മാത്രം. റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 0ൻ്റെ ആ റിമൈൻഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാൻസലേഷൻ. എഗെയിൻ 50 കിട്ടി. 15നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാ? 15നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്പറാണ് 5, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു പ്രൈം നമ്പറും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓൺലി പ്രൈം നമ്പർ. 5 is a prime number, we can divide 50, but 5 is not the smallest prime number. Which is the smallest prime number? Again 2. നോക്കണം, എപ്പോഴും 2 തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. 15നെ പക്ഷേ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, 2 എഴുതുന്നു. ഇൻ 5 2 കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പർ 5 ആണല്ലോ, 5നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 1 ആയിരുന്നു, 1നെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് 1ഉം 0യും കൂടെ ചേർത്ത് 10 ഞാൻ എടുത്തത്. ഇവിടെ 5നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ 5 how many 2s are there? 2 2s are 4. Remainder came. Which is the remainder? 2 2s are 4. 5 ആണ് വേണ്ടത്. So 4 to 5 remainder is 1. ആ 1ഉം ഈ 0യും കൂടെ 10 ആണ് വായിക്കുക. In 10 how many 2? 5. I think it is very clear for you. Then think about 25. By which is the least prime number we can divide 25? I cannot divide 25 by 2. നിങ്ങൾക്കറിയാം 25നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ നമ്പർ എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 2 4 6 8 10 അങ്ങനെ അതിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ. 0യിലോ 2ലോ 4ലോ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, 0യിലോ 2ലോ 4ലോ 6ലോ 8ലോ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ആ 2 ഡിജിറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 2 5 എത്ര? 7. ഡിജിറ്റ്സിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സമ്മ് 3ൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് അത് 3ൻ്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടി. 2ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. 2ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് മക്കളെ. 2ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഹൗ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 2? ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് എൻഡ്സ് വിത്ത് 0 2 4 6 8, then you can divide by 2. That is the divisibility rule of 2. Then which is the divisibility rule of 3? Just add the digit. That is only for the divisibility of 3 you can use this idea. Just add the digit. 2 5 7. 7 is not a multiple of 3. കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ 7 ആണ്. കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഒരു പക്ഷേ 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന നമ്പർ 9 ആണെങ്കിൽ 9 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അതുകൊണ്ട് 25നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ 2ൻ്റെ 5നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 7 ആണ്. 7 ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3, സോ വി ക്യാൻ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 3. അപ്പോൾ 2 നോക്കി 3 നോക്കി പറ്റില്ല. ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി 5 ആണ്. 5 പറ്റും. നമുക്കറിയാം 25 how many 5s are there? 5 5s are 25. In 25 how many 5s are there? 5 5s are 25.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി അവസാനം കിട്ടിയ നമ്പർ 5 ആണ്. ദാറ്റ് 5 ഈസ് ഓൾറെഡി എ പ്രൈം നമ്പർ. നിങ്ങൾ നോക്കി, നിങ്ങൾ അവസാനം എഴുതിയ നമ്പർ 5 അല്ലേ, 5 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം. നിങ്ങളിങ്ങനെ പോയി അവസാനം കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആകുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. 25 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ലായിരുന്നു, വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ കിട്ടിയ നമ്പർ പ്രൈം നമ്പറാണ്. പ്രൈം നമ്പറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് prime factorization of 100 we can write as 2 into 2 into 5 into 5. 2 into 2 into 5 into 5. If you feel any doubt, just multiply and find it out. What is 2 into 2? 4. 4 into 5, 20. 20 into 5, 100. So you're getting 100 now. So this is what is prime factorization. Okay. Then one more question. Just one more question. Prime factorize 144 or 169. How you can prime factorize 169? Can you prime factorize 169? Yes. Write 169. Which is the least, I repeat, which is the least prime number which we can divide 169? Think about 2. No. 169 we cannot divide by 2. Why? Because if a number is divisible by 2, then that number should ends with 0, 2, 4, 6, 8. But this number is not ends with none of 0, 4. അല്ലേ, അതിനൊന്നും അല്ലല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത്. അല്ല, അതുകൊണ്ട് this we cannot divisible by 2. And think about divisibility of 3. Think about the divisibility of the next prime number 3. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ? എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ആഡ് ദ നമ്പർ. 9, 10, 16. 16. 16 is not a multiple of 3. 15 ആയിരുന്നെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരുന്നു. ബട്ട് 16 ഇസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അപ്പോൾ ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ ഏതാ? 5. 5 കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? എപ്പോഴും അവസാനിക്കുന്നത് 0-ലോ 5-ലോ ആയിരിക്കും. അതാണ് 5ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നമ്പർ, ഇഫ് എ നമ്പർ എൻഡ്സ് വിത്ത് 0 or 5, ദാറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5. ബട്ട് ഹിയർ ദ 169 ഈസ് നോട്ട് എൻഡ്സ് വിത്ത് 0 or 5, നോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും പറ്റില്ല 5ൻ്റെ. ഇനി 7ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളോ? 7ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളില്ല. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെ? 7 കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതാ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. ഒരു 7ൽ ഇതിനെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ക്യാൻസലേഷൻ പോലെ തന്നെ. ഈ 7ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 7 കൊണ്ട് 2നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ 7ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 1. ഇനി 16ൽ എത്ര 7 ഉണ്ട്? 2 7s are 14. റിമൈൻഡർ 29. 29ൽ 4 7s are 28. റിമൈൻഡർ വന്നു അല്ലേ? 29 അല്ലേ? കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 7. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 11നെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 11ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 169 11 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ 11 കൊണ്ട് 2നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്. ഇൻ 11 ഹൗ മെനി 11? 1. 16ൽ എത്ര 11 ഉണ്ട്? 1 11s are 11. റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 1 11s are 11. 11 to 16 5 ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ 5ഉം 9ഉം കൂടെ 59 ആണ്. 59ൽ എത്ര 11 ഉണ്ട്? 5 11s are 55. റിമൈൻഡർ വന്നു 4. അപ്പം 11 കൊണ്ടും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. 169 11 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന്. ഈ ലെവലിൽ എത്ര 11 ഉണ്ട്? 1. രണ്ടിനെയും എന്താണോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് 2നെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ 11s ഹൗ മെനി 11s are there? 1. In 16 how many 11s are there? 1 11s are 11. Remainder 12, 13, 14, 15, 16. 5 is the remainder. So that 5 and 9, 59. How many 11s are there? 11 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. 59 how many 11s are there? 5 11s are 55. റിമൈൻഡർ വന്നു 59 കിട്ടാം. അപ്പം 11 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണെന്ന് അറിയാം? 13 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ആണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇൻ 16 ഹൗ മെനി 13s are there? 1 13s are 13. റിമൈൻഡർ 14, 15, 16, 3. അപ്പോൾ 3ഉം 9ഉം കൂടെ 39. ഇൻ 39 ഹൗ മെനി 13s are there? 3. 3 13s are 39. നാലേജൊക്കെ 13 into 3 അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ? അതെ, 39. അപ്പോൾ നോക്കി 169നെ പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇതാ. ഈ 13ൽ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ 13 തുടങ്ങി, ഇവിടെ 13ൽ എത്തിയില്ലേ? ഇതാ 13 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. 13 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. സോ പ്രൈം നമ്പറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം. അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. 169 is equal to 13 into 13. അപ്പോൾ ചില നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ത്രൂ
കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ഓൺലി യു ക്യാൻ ലേൺ മാത്സ്. അല്ലാണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ 169 എന്തുകൊണ്ട് 13 കിട്ടി, ഞാൻ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ എത്ര വർഷമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, 2-3-4 വർഷമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ 8th ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വേറെ കഴിവൊന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക കഴിവൊന്നും വേണ്ട, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമേ, അത് ഏത് ഫീൽഡിലും ആയിക്കോട്ടെ, പ്രാക്ടീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നോട്ടിൽ വേണേ മക്കളെ, ഇതൊക്കെ നോട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല. ഇത് മൊത്തം നോട്ടിൽ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവും, നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന സ്മാർട്ടായ കുട്ടിയായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ വേണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക, സം റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, and I think the topic we discussed is very clear for you. We have discussed prime numbers and prime factorization, and you may understood the difference between the normal factorization and prime factorization. In normal factorization you can factorize the number by using any type of numbers, but in prime factorization you are supposed to factorize the number by using only prime numbers. Which are the prime numbers? 2, 3, 5, 7, etc. Okay, so you may understood that. And now we are going to discuss how we can use this prime fact. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പ്ലീസ്. അത്രയ്ക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയേക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചിക്കൻ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, എത്ര കിട്ടിയാലും ഞാൻ തിന്നും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡുകൾ പലതുണ്ട്. ചിലവർക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവാം. എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നൂഡിൽസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫുഡ് നമ്മളെങ്ങനെ കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക, വളരെ ആസ്വദിച്ച്. അതുപോലെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക്, അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങാണ്. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ടച്ച് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വെറുപ്പ് പിടിച്ച ഒരു ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ ആരും പോവില്ല, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണിയെയും ഇഷ്ടമുള്ള ഐസ്ക്രീമിനെയും പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കണം, അത്രയും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇൻ, or now you can start thinking about, so what is the need of learning this one? What is the application of this prime factorization in our chapter? So that we are going to discuss now. ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ? 36 is a perfect square. Why? Because 36 we can write it as some number square, which is that number 6 square. So 36 is a perfect square. But 37 is not a perfect square. Why? Because 37 I cannot write any number square. 37 can you write any number square? No. 37 ഏതെങ്കിലും നമ്പർ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് 37 is not a prime number. But 37 is not a perfect square. But 36 is a perfect square. അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ലോജിക്കിൽ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസൺ നമ്മൾ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തൊരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയ നമ്പറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത നമ്പറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? ഷാൽ വി കം വിത്ത് മീ. ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുതിരപ്പുറത്തു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ മൂഡിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം സ്ക്വയർ പഠിച്ചു, സ്ക്വയർ റൂട്ട് പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഉപയോഗം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഷാൽ കം വിത്ത് മീ. സീ, we know that 144 is a perfect square. ഞാൻ we know that എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കത് അറിയോ? Can you say 144 is a perfect square? Yes. If it is a perfect square, we have to write 144 as some number square. അതേത് നമ്പറാ? 12ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 144. So 144 is a perfect square. പക്ഷേ 145 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല.
കാരണം 145 ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ 144 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. കാരണം ഒരു നമ്പറിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. 144 ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകണമെങ്കിൽ 144നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റണം. 12ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 144. സോ 144 ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. പക്ഷേ 145 ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ്? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പോണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് 144 ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, 144നെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ്, സോറി, വിച്ച് ഈസ് ദ ബൈ വിച്ച് ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഐ ക്യാൻ ഡിവൈഡ് 144. 2 is the least prime number which we can divide 145. Why? Because it is ends with 4, no? So anyway, with divisibility by 2 is possible. So in 1, no 2, so just take 14. In 14, how many 2s are there? 7. Then no remainder, just take the another number 4. In 4, how many 2s are there? 2 2s are 4. Then again, you may understood, no? So again, think about 72. By which least prime number you can divide 72? Again by 2, no? Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്. 7 2 9, 7 2 9. ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? 3ൻ്റെ മാത്രം. വേറെ 2ൻ്റെയോ 5ൻ്റെയോ ഒന്നും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെയും ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യരുത് മക്കളെ. ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു നമ്പറിനെ പറ്റുള്ളൂ, 3. പിന്നെ 9നും പറ്റും. നിങ്ങളിപ്പോൾ 3ൻ്റെ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സമ്മ് ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് 3ക്ക് മാത്രമാണ്. 2ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് എൻഡ്സ് വിത്ത് 2 4 6 8. 5ൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക? ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് എൻഡ്സ് വിത്ത് 0 5. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 3 എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. 3നേക്കാൾ ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 2 എഴുതിയത്. 2 കൊണ്ട് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? 2. ചെറുത്. എപ്പോഴും ചെറിയ മക്കൾക്കല്ലേ നമ്മൾക്ക് കോലുമിഠായി മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോലുമിഠായി ഉണ്ട്, ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക? ഒരു ചെറിയ മോനുണ്ട്, വലിയ മോനുണ്ട്, ചെറുതിനല്ലേ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് പാവ, ചെറുതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻ 7 ഹൗ മെനി 2s are there? 3 2s are 6. ഇൻ 7 ഹൗ മെനി 2s are there? 3 2s are 6. അല്ലേ? ഇൻ 7 ഹൗ മെനി 2s are there? 3 2s are 6. റിമൈൻഡർ came as 1, isn't it? 6 to 7. 6 ആണ് കിട്ടിയത്, 7 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. റിമൈൻഡർ 1. ആ 1 2 കൂടെ 12. ഇൻ 12 ഹൗ മെനി 2s are there? 6. Then again by 2. 2 is possible. Then in 3 how many 2s are there? 1 2s are 2. Remainder 2 to 3. 1 is the remainder. 1 6 കൂടെ 16. In 16 how many 2? 8 2s are 16. Just again we can divisible, it is divisible by 2. Then in 18 how many 2s are there? 9. Then can you divide it again by 2? No. Now it is possible by 3 only. In 9 how many 3s are there? 3 3s are there, and 3 3s are 9, and here we got a prime number, so we can stop here. That means 144, the prime factorization of 144 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So this is the prime factorization. ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന്. 2 into 2 4, 4 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 3 അറിയില്ല, ചെയ്ത് നോക്കാം. 12 into 3 36, പിന്നെ 36 into 3 കൂടി ഉണ്ട്. അയ്യോടാ, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. 2 into 2 4, 4 into 2 8 അല്ലേ, 8 into 2 16, 16 into 3 മാറിപ്പോയി, സോറി കേട്ടോ. 16 into 3 42, 42 into 3 അല്ലേ ഇനി വേണ്ടത്. 3 24 ഉണ്ട്, 12 പിന്നെ യെസ് 144. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 144, നോ? യെസ്, കറക്റ്റ്. This is the prime factorization of 144. Shall we prime factorize 145 now? Yes. So in order to prime factorize 145, you are supposed to write 145, and by which least prime number we can divide 145? 2 is not possible. Why? Very fast. Steenson, can you say that why we can divide, why we cannot divide 145 by 2? Because it ends with 5, no? If a number ends with 0 2 4 8, only we can divide by 2. If a number ends with, ഞാൻ നേരത്തെ 0 പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. If a number ends with 0 2 4 6 8 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 3 നോക്കാം. 3ൻ്റെ എങ്ങനെ നോക്കാം? അവസാനത്തെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. 5 4 9 10. 10 is not a multiple of 3, so we cannot divide by 3. So next possible number is only 5. It ends with 5, so we can divide by 5. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ
നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഈ 5ന് താഴെ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സോ ഇൻ 1 നോട്ട് പോസിബിൾ. ഇൻ 14 ഹൗ മെനി 5s ആർ ദർ? 2 5s ആർ 10. റിമൈൻഡർ 10 ആണ് കിട്ടിയത്. 11 12 13 14 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 4 ഇസ് ദ റിമൈൻഡർ. 4ഉം 5ഉം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്നാൽ 45 ആയി. ഇൻ 45 ഹൗ മെനി 5s ആർ ദർ? 9 5s are 45. Okay, and think about 29. You know 29 is a prime number. See, നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ നേരത്തെ എവിടം വരെ ആയിരുന്നു എഴുതി നിർത്തിയത്? ഇവിടെ നമ്മൾ 19 വരെയാണ് നേരത്തെ പ്രൈം നമ്പർ എഴുതി നിർത്തിയത്. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 29ഉം ഒരു പ്രൈം നമ്പറായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല. 29 എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം പ്രൈം നമ്പർ? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം 29 പ്രൈം നമ്പർ? 29ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? 29 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 നമ്പറുള്ളൂ, 1ഉം 29ഉം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് 29 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. സോ സിൻസ് 29 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ, വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് 144 ഈസ് 5 into 29. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ, നോ? സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനും ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനും കമ്പയർ ചെയ്യുക. എന്താ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ എടുത്ത് 145, അത് നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ തന്നിട്ട് നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. 24 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് എടുത്തു. 145 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി വീണ്ടും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ ഒന്നും കൂടെ എങ്കിലേ കൺക്ലൂഷൻ, ഒരു 3 എണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ കൺക്ലൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന്. 24, it is not a perfect square. Why? Because 24 I cannot write it as some number square. Okay, so just prime factor is 24, and 24 by which number I can divide? 2 is the least possible prime number. You are supposed to do prime factorization, so we are supposed to use prime numbers only. So into how many? 2 1, then 4 2. And പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. Again you can divide by 2, so 6. Again you can divide by 2, 3. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് 3 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ 24 is 2 into 2 into 2 into 3. സോ 2 into 2 into 2 into 3. 8 into 3 24. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, ഇത് ഒരു മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനാണ്. ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് 144 അല്ലേ? 144 പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്, നമുക്കറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ? 24 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇതാണ്. 145 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇതാണ്. ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ 2ഉം ഒരു പെയറാണ്. എന്താ ഒരു പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ? ഒരു പെയർ ചെരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? 2 ചെരുപ്പും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ 2നും ഒരു പെയർ ആക്കിക്കൂടെ? രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? രണ്ടും ഒരുപോലെ അല്ലേ? അടുത്ത് ഈ 2ഉം 2 ഒരു പെയർ അല്ലേ? രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. അടുത്ത 3ഉം 3ഉം രണ്ടും 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പെയർ. 2ഉം 2 ആണ്, ഇതൊരു പെയർ. ഇത് 2ഉം 2 ആണ്, അതൊരു പെയർ. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെയറുകളാക്കാൻ പറ്റും. 2ഉം വേറൊരു 3നെ പിടിച്ച് പെയറാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരുപോലെയുള്ള 2 നമ്പറിനെയാണ് പെയറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെയർ, ഇവിടെ ഒരു പെയർ, ഇവിടെ ഒരു പെയർ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെയറിൽ 2 പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് പെയറാക്കരുത്. ഇവിടെ ഒരു പെയറുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ 2-നൊരു പെയറുണ്ടോ? 3-നൊരു പെയറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ 2-നും പെയറില്ല. അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പെയറാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു നമ്പറും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പെയറാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പെയറെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട്, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും പെയറുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ എല്ലാത്തിനും പെയറുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ. How you can, so let me ask you a question. Now how you can identify a number whether it is a perfect square or not? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ നമ്പറിനെ ജസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക. പെയറിംഗ് നടക്കുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഇഫ് ദ പെയറിംഗ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. സോ how we can write conclusion? After prime factorization, right? Please write after prime factorization, comma, after prime factorization. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇൻവേർട്ടർ കോമൺ എഴുതിക്കോളൂ, കാരണം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ, ഇഫ് പെയറിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ, then the given number is a perfect square. After prime factorization, comma, if pairing is possible, then the given number is a perfect square. If pairing is not possible completely, it is not a perfect square.
Okay. So this is it. Only few things we discussed, but നമ്മൾ നന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And so I know that you are going to practice well. I know next week onwards your mid-term exam is going to start. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഇനി മുതൽ മിഡ് ടേമിന് മാത്രം അങ്ങ് പഠിക്കാം. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വീഡിയോ ഒന്നിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം, കാരണം മിഡ് ടേം എക്സാം വരുമല്ലേ, ഇത് പിന്നെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മിഡ് ടേമിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയിലും നമ്മൾ മിഡ് ടേം എക്സാം നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്, അതിനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളാം. ഇത് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല. നോട്ട് വീഡിയോ വൃത്തിയായി കാണുക. എത്ര മണിക്കൂറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും സമയം അതിന് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് നല്ലതുപോലെ കാണാം. കാരണം മിഡ് ടേം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനി ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു തരുമോ ഞാൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു 41 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തും. ഈ 41 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ 41 മിനിറ്റും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക, നന്നായിരുന്നു പഠിക്കുക, നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു നോട്ട് എഴുതുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് കോൾ മീ ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. അല്ലാണ്ട് എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വീഡിയോ കാണാതിരിക്കരുത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സാം ഓൾസോ ഐ വിൽ ചെക്ക് വെദർ യു ആർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ, വെദർ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് നോട്ട്സ്, വെദർ യു ആർ clearing your doubts, whether you are learning the things in a proper way by asking questions through live classes. So don't take risk. So this is your Shibin sir signing out. Thank you. Stay safe.